میری ان تمام بہنوں سے اپیل ہے ایک دفعہ پھر جنہوں نے ابھی تک اپنی سم حاصل نہیں کی کہ یہ اب جو رقوم کی منتقلی ہے آپ کی طرف، جو آپ کے اکاؤنٹ میں، ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آپ کے والیٹ میں پیسے آنے ہیں، وہ صرف اور صرف جو ہے آپ نے جو سم حاصل کی ہوگی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے، اسی کے تحت اب آپ کو ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب ہر خاندان کو ہر 3 ماہ بعد 2 قسطیں ملا کریں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک خاص رجسٹریشن بھی کروانی ہوگی اور اس کے لیے سروے بھی لازمی ہے۔ تو کیا وہ لوگ بھی جن کو پہلے سے بے نظیر پروگرام کے پیسے ملتے رہتے ہیں اور اب جن لوگوں نے اپنی والیٹ سم لی ہے، ان لوگوں کو بھی آئندہ کے لیے ڈبل قسط مطلب 2 قسطیں ملا کریں گی، یا پھر صرف نئی رجسٹریشن کروانے والے لوگوں کو یہ ڈبل قسط ملے گی؟ اس حوالے سے ایک اہم ترین اپڈیٹ آئی ہے جس کی تفصیل اسی ویڈیو میں آج ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ اب آئندہ کے لیے ویسے بھی کفالت پروگرام کی قسط 14,500 روپے کو بند کیا جا رہا ہے اور نئی قسط جو ہے وہ اضافے کے ساتھ 18,000 روپے کی جا رہی ہے۔ اچھا، ویسے بھی اب یہ لازمی ہو چکا ہے کہ یہ جو 18,000 روپے کی قسط آئے گی اس وقت تک جس خاندان کے پاس اس کی والیٹ سم ہوگی اسے ہی پیسے ملیں گے۔ مطلب وہ خواتین جن کے پاس سمیں نہیں ہوگی ان کو کچھ نہیں ملے گا، وہ اہل بھی ہوں گی، ان کے پیسے اکاؤنٹس میں بھی آئیں گے لیکن وہ وصول نہیں کر سکیں گی، نکلوا نہیں سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان کے پاس سم نہیں ہوگی، اس لیے سم تو لازمی ہے، آپ کا والیٹ اکاؤنٹ بنا ہوا لازمی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی اپڈیٹس ہیں جن پر اگر آپ عمل کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل رہتی ہیں، بہت زیادہ فائدہ مند رہتی ہیں۔ اس میں صرف اگر بات کریں آپ کے سروے کی تو وہ بھی بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ سروے کو اگنور کر دیتے ہیں، سروے نہیں کرواتے، تو آپ کے پیسے مکمل طور پر بھی بند ہو جاتے ہیں۔ ابھی کافی سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی 14,500 روپے کی قسط لینے کے بعد بچوں کے وظائف کے حوالے سے پریشان ہوں گے۔ آپ میں سے بھی کافی سارے لوگوں کے، بلکہ اکثر لوگوں کے بچوں کے وظائف ابھی تک نہیں آئے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس بار بچوں کے وظائف ایک ساتھ جاری کیے جائیں گے ستمبر والی قسط کے ساتھ، یا پھر آپ کے بچوں کے وظائف بند تو نہیں کیے جا رہے؟ ہاں، ضرور بند ہو رہے ہیں آپ کے بچوں کے وظائف۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ ملے، لیکن وہ بھی کچھ خاص قسم کے لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام بچوں کے پیسے روک دیے گئے ہیں، بلکہ اس کے لیے کچھ رعایت و ضوابط پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے کافی ساری فیملیز کو ان مسائل کا سامنا ہے کہ ان کے بچوں کے وظائف روکے گئے ہیں۔ ان کو آئندہ کے لیے صرف کفالت پروگرام کی قسط کچھ عرصے تک ملتی رہے گی، پھر وہ بھی بند ہو جائے گی اور انہیں اس پروگرام سے نکال دیا جائے گا۔ اس کی وجہ صرف ایک چھوٹی سی غلطی بن رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس حوالے سے اور بھی کافی اہم ترین اپڈیٹس نئی قسط کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ابھی سے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اچھا، سب سے پہلی اور بڑی خوشخبری تو یہ ہے کہ اب آئندہ کے لیے BISP میں بہت بڑی تبدیلیاں اور بہت بڑی خوشخبریاں لائی جا رہی ہیں آپ تمام لوگوں کے لیے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ آپ کی جو سرمائی قسط ملتی ہے اس میں باقاعدہ طور پر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد کی جانب سے کچھ عرصہ پہلے ایک اجلاس کے دوران یہ بات واضح کی گئی کہ اب آئندہ کے لیے ہم بے نظیر کفالت پروگرام 14,500 روپے کی ملنے والی قسط میں ایک بہت بڑا اضافہ کر رہے ہیں، جو کہ اس پروگرام کی تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 10,500 روپے جب ملتے تھے اس وقت 3,000 روپے کا اضافہ ہوا، پھر یہی قسط 13,500 روپے ہو گئی تھی، اور اب 2026 میں آپ کو 1,000 روپے کے اضافے کے بعد یہ قسط ابھی تک 14,500 روپے کی مل رہی تھی۔ لیکن اب آئندہ کے لیے اس 14,500 روپے کو کلوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اب آئندہ کے لیے 14,500 روپے کی صورت میں آپ کو کیش نہیں ملے گی بلکہ 18,000 روپے ملے گی۔ اب 3,500 روپے کا ایک بہت بڑا اضافہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے ایک بات بہت لازم ہے، ایک بات بہت ضروری ہے جس پر آپ نے عمل کرنا ہے، تب جا کے آپ کو یہ 18,000 روپے والی قسط ملے گی۔ ادروائز آپ ایسے ہی بھٹکتے رہیں گے اور آپ کو 1 روپے تک کی رقم بھی نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتایا گیا کہ اب آئندہ کے لیے آپ نے اگر بچوں کے وظائف کی کوئی رقم نکلوانی ہے، کفالت پروگرام کی کوئی رقم نکلوانی ہے، تو وہ نکلوانے کے لیے آپ کو اپنے والیٹ سے وہ جو آپ کی قسط ہے وہ نکلوانی پڑے گی، لیکن والیٹ سم تبھی ممکن ہوگا، تبھی آپ کے پاس موجود ہوگا جب آپ کے پاس والیٹ سم ہوگی۔ تو والیٹ سمیں ابھی مل رہی ہیں، بالکل اس موقع سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، اور یہ سمیں بالکل مفت میں آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے دی جاتی ہیں۔ اگر ابھی آپ کسی غفلت کا شکار ہیں یا کسی غلط فہمی میں ہیں کہ بھائی کچھ سوچ
सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे होते हैं कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पे ये जाहिर किया जाता है कि अगर आपने सिम ली तो आपके पैसे रोक दिए जाएंगे, आपको कुछ अरसे के लिए पैसे मिलेंगे फिर बंद हो जाएंगे। तो भाई ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये बिल्कुल गलत फहमी है, ठीक है। जो हकीकत है वो हम आपको बता रहे हैं, इस पर अगर आप अमल कर लेते हैं तो यकीनन आपके लिए आसानी होगी और आइंदा के लिए आपको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे भी जब तक आप हकदार हैं तब तक मिलते रहेंगे, ठीक है। जब आपके माली हालात बेहतर होंगे, ज़ाहिर सी बात है फिर इस प्रोग्राम से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर अभी भी आपके माली हालात बेहतर हैं और आप नए सर्वे के बारे में सोच रहे हैं या नए सर्वे की तारीख आ चुकी है और आप नया सर्वे करवाते हैं, तो उस सर्वे के मुताबिक आपके माली हालात को जज किया जाएगा, देखा जाएगा कि अब अगर आप हकदार नहीं होंगे तो फौरी तौर पर आपको नायल कर दिया जाएगा, चाहे आपको सिम मिली हो ना मिली हो, आपके अकाउंट्स बंद हो खुले हों या पिछले कई सालों से भी आपको पैसे मिल रहे हों। तो आपका जो सर्वे होगा उस सर्वे में अगर आपके माली हालात बेहतर नजर आए तो बगैर किसी झिझक के आपको नाअहल कर दिया जाएगा। और इस हवाले से आपको वाज़े तौर पर 8171 वेब पोर्टल से भी पता चल जाएगा, 8171 से मैसेज भी आ जाएगा और आइंदा 2 साल तक के लिए आपको इसी तरह नाअहल रखा जाएगा। और फिर नए सर्वे की तारीख आएगी। जैसा कि इससे पहले आप जानते हैं कि नाअहल अफराद को हर 2 साल के बाद सर्वे का मौका मिलता है और जो लोग अहल होते हैं उन्हें हर 3 साल के बाद सर्वे का मौका मिलता है और वो अपना सर्वे करवाने के बाद फिर से आइंदा 2 साल के लिए नाअहल होते हैं या 3 साल के लिए अहल हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही आपको आइंदा के लिए पैसे मिलने या ना मिलने का फैसला मिलता है, ठीक है। बहरहाल वो आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं चीजों को, लेकिन हमारा आपको बताने का एक ही मकसद है कि कभी भी आप अपनी इन छोटी सी गलतियों की वजह से खुद को नाअहल ना करवाएं। मतलब कि डायनामिक सर्वे ना करवाना, वक्त अपनी सिम ना लेना, अपने अकाउंट्स ओपन ना करवाना और इस हवाले से कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ के अपना काम करवाना, तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप किसी जुगाड़ के तहत प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं, चाहे आपको 7 सालों से भी पैसे मिल रहे हैं, तो अब वो आपका जुगाड़ खत्म होने जा रहा है। वो चाहे इसी महीने में हो जाए या अगले 6 महीने में हो जाए, ठीक है। वैसे ये जो 18,000 रुपए वाली किस्त है उस वक्त तक आप देखेंगे कि नई किस्म के लोग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। मतलब नए खानदान जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस प्रोग्राम का हिस्सा पहले नहीं बन सके, तो वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। और वो खानदान जो पिछले कई सालों से इस प्रोग्राम का हिस्सा थे और पैसे लेते आ रहे थे, अब उनमें से काफी सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो नाअहल होते जा रहे हैं, उनके पैसे बंद होते जा रहे हैं। वजह क्या बनेगी कि उनका फैसला ही अभी होने जा रहा है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी के साथ जो लोग डायनामिक सर्वे करवा रहे हैं, हकदार होने की सूरत में उन्हें प्रोग्राम में शामिल किया जा रहा है और हकदार ना होने की सूरत में उन्हें प्रोग्राम से निकाला जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि वीडियो के आगाज में हमने आपको बताया कि अब हर 3 माह बाद आपको डबल किस्तें मिलेंगी। देखिए जी, इससे पहले हमने आपको ये बताया था कि अब अनमैरिड वुमेन्स जो हैं, जिनमें आप ये देख सकते हैं कि खास तौर पे वो खवातीन जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है और वो गैर शादीशुदा हैं, तो उनको भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर किसी फैमिली में पहले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे आते रहते हैं, बच्चों के वज़ाइफ भी मिलते रहते हैं और वहीं उसी फैमिली का हिस्सा एक ऐसी औरत भी है जो गैर शादीशुदा है, तो उसे भी बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम के तहत अलग से पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये प्रोग्राम जो है अब 2027 के आखिर तक इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। मतलब प्रोग्राम तो यही रहेगा, लेकिन इसके लिए अलग जो सर्वे है उसका शेड्यूल जारी कर लिया जाएगा कि भाई अब वो खवातीन जो गैर शादीशुदा हैं, जो उम्र रसीदा हैं, जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है, तो वो जाकर अपना सर्वे करवाएं और अपने हवाले से वेरिफिकेशन करवाने के बाद इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं, ताकि उन्हें भी हुकूमत की जानिब से ये इमदाद मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। इसके अलावा बड़ी अपडेट ये है कि अब आइंदा के लिए इंशाल्लाह जो ही डिजिटल वॉलेट सिस्टम फुली तौर पर लॉन्च हो जाएगा, तो फिर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी कि भाई एक किस्त आई दूसरी नहीं है। आपको दोनों किस्तें, मतलब ऐसे तो हर 3 माह बाद आपको 2 ही किस्तें मिलती हैं, मतलब कफालत प्रोग्राम की एक किस्त और साथ ही बच्चों के वज़ाइफ की अलग से एक किस्त दी जाती है। ये दोनों किस्तें हर 3 माह बाद आपको आपकी सिम के जरिए आपके डिजिटल वॉलेट में मिलेगी। और आइंदा के लिए इंशाल्लाह हर खातून को मैसेज आएगा 8171 से और हर खातून को ये मैसेज आएगा कि उसकी रकम आई कितनी है और उन्होंने निकलवाई कितनी है, ठीक है। जिससे आपको ये वाज़े होता चला जाएगा कि भाई आपने अपनी 18,000 रुपए की किस्त में से 15,000 रुपए निकलवाए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि 3,000 रुपए आपके बकिया अकाउंट में मौजूद हैं। तो इसी तरह जितनी भी रकम आप चाहेंगे वो निकलवा सकेंगे। वो पाबंदी खत्म हो जाएगी कि भाई आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं वो निकलवा लें। ये वाला सिस्टम भी खत्म होने जा रहा है, बैंक्स की पाबंदी भी खत्म होने जा रही है। इसके अलावा ये भी है कि आपको जिला की पाबंदी से भी छुटकारा मिलने जा रहा है कि अब आप किसी भी जिला से जाकर अपनी पेमेंट से बहुत ही आसानी के साथ निकलवा सकते हैं। लेकिन इस हवाले से और भी काफी अहम तरीन अपडेट्स आना बाकी हैं, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी एक डायनामिक सर्वे के हवाले से भी काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि डायनामिक सर्वे को क्लोज
किया गया था सिमों की तकसीम की वजह से। तो अब दोबारा ये डायनामिक सर्वे कब बहाल होने जा रहा है, और डायनामिक सर्वे बहाल होने के बाद क्या वो लोग जिन्होंने सर्वे करवाना था और सर्वे बंद होने की वजह से सर्वे नहीं करवा सके, उनकी कोई नाअहलियत के चांसेस तो नहीं बढ़ जाएंगे? देखिए जी, जो ही सर्वे ओपन होते हैं, अगर उस वक्त तक आप नाअहल हो जाते हैं वो अलग सी बात है, ठीक है। अगर आप अहल हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं और आप वक्त पे अपना सर्वे भी करवा लेते हैं, तो सर्वे के बाद इंशाल्लाह हकदार होने की सूरत में तो आपके पैसे बंद नहीं होंगे। अगर आप हकदार नहीं होंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपको 1 टका भी नहीं मिलेगा, आपको फौरी तौर पर प्रोग्राम से नाअहल कर दिया जाएगा। मजीद ये भी आपको जानने की लाजमी कोशिश करनी है कि 8171 वेब पोर्टल पर आपका स्टेटस क्या आ रहा है, ठीक है। अभी ये एक अहम तरीन अपडेट आई है कि इंशाल्लाह कल से बाकायदा तौर पर डायनामिक सर्वे को बहाल किया जा रहा है, लेकिन इसकी तस्दीक होना बाकी है। तो जो ही तस्दीक होती है हम इंशाल्लाह दफ्तर से मजीद कंफर्म करेंगे, वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे कि भाई अब सर्वे हो रही है, तो आप जाकर बिलाझिझक अपना सर्वे करवा सकते हैं, ताकि आपको आइंदा के लिए सर्वे के हवाले से किसी किस्म का कोई मसला दरपेश ना हो। तो फिर ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक नई मालूमात तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।